जे सतगुर साचै पावै, जे सतगुर साचै पावै, जे सतगुर साचै पावै, सतगुर आगे शीस पेट दे
सतगुर साच पावे, जे सतगुर साच पावे, जे सतगुर साच पावे। सतगुर आगे शीस पेट देओ, शीस पेट देओ। सतगुर आगे शीस पेट देओ, शीस पेट देओ। सतगुर आगे शीस पेट देओ, जे सतगुर साच पावे। सतगुर आगे शीस पेट देओ, जे सतगुर साच पावे। सतगुर आगे शीस पेट देओ, सतगुर आगे शीस पेट देओ, जे सतगुर साच पावे, पावे। सतगुर आगे शीस पेट देओ, जे सतगुर साच पावे। आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। जे सतगुर साच पावे, जे सतगुर साच पावे। जे सतगुर साच पावे, जे सतगुर साच पावे। सतगुर आगे शीस पेट देओ, शीस पेट देओ। सतगुर आगे शीस पेट देओ,
साचे पावे। करो कृपा सतगुर साचे पावे। जे सतगुर साचे पावे। सतगुर आगे शीस पेट देओ। शीस पेट देओ। सतगुर आगे शीस पेट देओ। शीस पेट भुल्लां चुकां दी खीमा बख्शनी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
सुहावा तेरा थान सुहावा तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहे दरबारे तेरे भगत सोहे दरबारे सर्ब दिया के दाते स्वामी सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा ले हो उबारे 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 मेरा मन लगा है राम प्यारे मेरा मन लगा है राम प्यारे
सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे कीरत करे सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे तू अबनासी पुरख मुरारे जो पावे जो राखो स्वामी जो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे जन नानक शरण दुआरे जन नानक शरण दुआरे जन नानक शरण दुआरे मेरा मन लागा है राम प्यारा मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा दीन दयाल करी प्रभ कृपा बस कीने पंच दुखारे लागा है राम प्यारे खोया मन लागा है राम प्यारे मेरा मन लागा है राम प्यारे लागा है राम प्यारे लागा है राम प्यारे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे गहो हर नाम का भोला गहो हर नाम का भोला मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे गहो हर नाम का भोला गहो हर नाम का भोला तुझे
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸੋਚੋ ਨਿਰਗਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਚੋ ਨਿਰਗਨ ਕੋ ਪਾਲੇ। ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
हैं अपना लिखिमा आओ करिए जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जप लग खालसा रहे निहारा, तब लग तेज देहूं मैं सारा। जावे गहे विपरण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रति। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तैज रत्नवादी हाँ भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब वाले ने जिन्होंने कीर्तन द्वारा हाजरी लवाई है। और मैं बेनती करूँगा भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी होना जो स्टेज पर आउन तो कथा द्वारा हाजरी लवाउणगे। आप इन्ने दिनों तो जो खालसे के गुण होने चाहिए हैं, जो साडी जिंदगी के गुण होने चाहिए हैं, उसकी विचार आप सरवण कर रहे हैं कि खालसा एक्चुअली है कौन है। कि सानू भरम तो नहीं पै गया कि असीं खालसे बन गए हैं। जे वाकई साडे विच गुण हैं तो असीं खालसे हाँ, जे असीं गुणां तो विहीन हाँ तो फिर असीं अपने विचार खुद कर सकते हैं। भाई साहब कथा आरंभ करनगे। इन्हां तो पहला जो सिक्योरिटी की बेनती आप बार बार करते हैं, कल नगर कीर्तन है, आप सारिया संगतां ने सहयोग देना। कोई भी बेलोड़ा हथियार तुसीं संगत दे विच लैके नहीं आ सकते। कोई गन वगैरह जे तो भी डिटेन हो गई क्योंकि पुलिस वाले ने पूरा अरेंज किया हुआ। पिछले हफ्ते तकरीबन तुसीं बाहर देख सकते हैं क्योंकि मैं अपनी यूनीफॉर्म के विच विचर रहे हैं। उन्होंने पूरा अरेंज किया हुआ है। जे किसी के कोलों की गन फड़ी गई तो उसको अरेस्ट किया जाएगा कि कमेटी उसकी पैरवाई नहीं करेगी। असीं उसके खिलाफ खड़े होवांगे क्योंकि संगत सानू पहला है। सानू जो आले दुआले हालात उन्होंने मद्दे नज़र रखते हुए इन्ने करड़े स्टैप लैने पे हैं। बाणे पा के आओ, सोहणियां दस्तारां सजा के आओ, तो जिन्होंने ने बाणे नहीं पाए वो हत्थां दे विच तीन फुटियां करबाना दे नाल हत्थ फड़ के आओ। जे खालसे बनना है तो पूरे बनो, तो नहीं तो कोई लोड़ नहीं शास्त्र चक्कण की, तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है। और इस बेनती को जरूर प्रवान करना। बाकी दी बेनतियां आप भाई साहब जी कथा तो बाद करांगे जी। धन्यवाद है आप सारिया संगतां दा, उन्हां वीरां भैणां दा जो सवेर तो लैके सेवावां कर रहे हैं तो जो लंगर की तैयारी कर रहे हैं। आओ कथा सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी सतनाम दंडोत बंदन अनिक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग
जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर वैसाखी खालसा जी के सिरजना दिवस नूं समर्पित पिछले हफ्ते तो चल रहे संध्या वेले के विशेष गुरमत दीवान और आज सारा दिन सतगुरां दे हजूर दीवान सजे ने संध्या दे दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। अज वक्त बिल्कुल मिलिया मैं पैमाना कह लवा दायरा है उसका। भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी ने आप जी नूं भाई नंदलाल साहब जी के तनख्वाहनामे का पाठ कीर्तन रूप सरवण करा दिता है, जिसकी विचार आत्मा अज करनी है। जो विचार तकरीबन पिछले 10 दिनों तो 9 दिनों तो चल रही है, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो जी। अदब साहब ये आप संगत की सब तो बड़ी असीस है। मैं बेनती करना हुना, बोलना एक कला भी है, बोलना एक धंधा प्रोफैशन भी है। दस्या जाता है किवें लोकां नूं तुसीं प्रभावित करना है, पर जिहड़ी संगत है इहदे विच बोलण दी कला नहीं चलदी, इहदे विच संगत ते गुरु की कृपा चलदी है। आप जितने हजूर के चरणों में उपस्थित हो, साथ संगत बख्शो आसीस। अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, क्योंकि जो मेहनत प्रबंधक वीर स्टेज ते कीर्तन कथा करने वाले वीर कर रहे सन मेहनत, उसका फल एक है जी। आज 80 प्राणियों ने अमृत की दात ली है। बोले गुरु गोबिंद सिंह के आज वो पुत्र ते धीआं बने ने। उन्हां दा जन्म वख-वख थावां ते होवेगा। अज उन्हां दा जन्म केसगढ़ की जमीन ते आनंदपुर शहर विखे होया है। अज वो सारे बधाई के पात्र ने ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह कृपा करन दाता जी उन्हां दी सिक्खी केसां स्वासां नाल एक किताब जिन्हें बधाई। दूसरा जो असी पिछले दिनों तो खालसा जी का प्रसंग प्रारंभ किया सी, उस संबंधी भी मैं बेनती फिर दोबारा उस गल तो शुरू करांगा जितों आप पिछले वीरवार आरंभता की सी। थोड़ी जी हो सकता है जे दोहराव होवे ते कृपा करके बख्श दिया जी। ते दोहराव का मतलब ये हुंदा है कि मेरे ज़हन विच भी गल बैठ जाए ते संगत दी सेवा हो सके। हुणे असी पढ़ रहे सुन रहे सन कि खालसा जी के होर गुण, ये जो गाया गया उस दिन आप जी नूं कह भाई नंदलाल साहब जी का तनख्वाहनामा है। उंज जेडे सज्जन ये चाहते हैं संगत विच किवें बैठना है, संगत विच मर्यादा की है, प्रसाद की मर्यादा की है। उन्होंने बेनती भाई नंदलाल साहब का रहतनामा ते
ਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਸਰਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਭਰ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਅਨੰਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਸ ਅਨੰਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਤਾਪ ਤ੍ਰਿ ਮੋਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਪੂ ਕੂਪ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਦਾ ਸਵਰੂਪ, ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਹਰ ਜਨ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਹੋਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਉ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋੜਾ ਹੁਣ ਖੇ। ਕਬੀਰ ਖੇ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉਡ ਲਾਗੈ ਅੰਗ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋੜਾ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
अगे कहने पानी वर्गा, कहने कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता हुए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। हरि का सेवकार वर्गा, पर सवाल उत्थे खलोता है कि हरि वर्गा किवें होवेगा। महाराज फिर ओदा उत्तर गुरु तेग बहादुर साहब दिंदे, साहब बचन करदे आ, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जन। मैं गल कर रहा खालसा मेरो रूप है खास, ये सच है। जे औगणा वाले नू चेते करांगे ते ओदे वर्गा रूप बन जाएगा। जवारी नू जेड़ा संगत करके चेते करेगा जवारी बन जाएगा। लिखारी दी संगत करके कोई चेते करेगा लिखारी बन जाएगा। भिखारियां दी संगत करेगा ते चेते रखे ओदा रूप भिखारी बन जाएगा। जेड़ा गुरु के शब्द दी संगत करेगा ओदा स्वरूप ओदे विचों परमात्मा दियां झलकां पैण लग पैंदियां। महाराज सच्चे पातशाह जी ने इत्थे फिर क्या, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं। प्यारो आ है स्वरूप दे कतूपता, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। अगली बेनती, हुण संत विच ते अनंत विच कोई अंतर नहीं जी। उस दिन वैसे मैं इस सैक्रामेंटो बेनती की सी कि शब्द है मराठी च, ते सच्ची जे मैं रोज एक गल आप नूं वार वार कही गया। देखो मनना ना मनना एक तां रब मेहर करे तां, दूजी गल साडा जीवन होवे तां कोई मन्नेगा। सीधी जी गल, जो मर्जी कही जाइए जी, जिन्नी मर्जी विद्या। महाराज ने कहा रहत अवर कच अवर कमावत, मानी प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेखना काहू पीन। बाहर दियां गल्लां ते नहीं रीदा, वो लिबास ते भी रूझदा। बाहर भेखना काहू पीन, अवर उपदेश है आप ना करे। उपदेश हो रहा है पर आप नहीं किया जा रहा। एक होर बेनती, जेड़ा अपना निजी जीवन कमाने है ना, दुनिया ओदे बारे जो मर्जी परिभाषा कड़ के बह जाए, गुरमुखो अपने अंदर दे जीवन दा लेखा गुरु ते रब नूं देना है, आपां दुनिया नूं नहीं देना। फिर बेनती है, कच पकाई उथे पाए, इत्थे जो मर्जी को फतवे जाइदा, तू गदार है तू सरदार है, तेन शेकिया तू विच आ गया। नहीं प्यारिओ, असली फैसले तो ओदी दरगाह दे विच होने ने, केड़ा कच्चा ते केड़ा पक्का। अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मै मरै। इस विच एक तुक है, जिसका अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जिदे अंदर निरंकार दा निवास है, ओदी सिक्ख्या तारदी है। वो शब्द है जी, संत तुझी तन खालसा मेरो रूप है कार। संत तुझी तन राग आसा, हे परमेश्वर जी इबादत करने वाले संत जन, वो तेरा अपना तन ने, तेरा स्वरूप ने। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। हे परमेश्वर, सतगुरु ने आप जी दे दिव्या ज्ञान द्वारा ये दस दिता कि संत विच ते अनंत विच अंतर नहीं। ये शब्द की समाप्ति है। जेड़ा शब्द है रविदास भणे जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। संत विच ते अनंत विच अंतर कोई नहीं, उहदा रूप है। मैं आप नूं बेनती करा कि शब्द है सेवक, सेवक ते स्वामी एक रूप हो जाते हैं। सतगुरां दा बचन एक आउंदा है, हर का सेवक सो हर जेहा। रूप है खास, हर का सेवक सो हर जेहा। महाराज खरी दा तक रूप रेख कोई नहीं। महाराज कहते भेद ना जानो मानस देहा। पर पंजां तत्तां दे चोला वेख के ना किते कहन लग पिओ, भेद ना जानो मानस देहा। जो जल तरंग उठै बहु भांति, फिर सरलै सरल समाएंदा। जिवें समुंदर विचों पानी दियां लहरां उठदियां ने, समुंदर ते पानी दी लहर वख नहीं, एक दिन उस लहर ने समुंदर दे विच समा जाना है। इसे तरह हरि का सेवक हरि का रूप है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ये सारी बाणी कह रही है, ज्यादा नहीं आप लांगे, बच्चन और बहुत ने। ये जरा खालसा है, ये तुहाडा रूप केड़ा है? केड़ा खालसा आप जी का रूप है जी? मैं बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह जी बचन करदे आ, जेड़ा सिख अंतर आत्मी शब्द का रसिया हो गया है। फिर सुनियो, जेड़ा अंतर आत्मे शब्द नाल जुड़ गया, आत्म रस जे जान की सो है खालस। देव आख है खालसा मेरो रूप है खास। खास कह आम नहीं किया। जिन्हें अंतर आत्मे परमेश्वर दे नाम दे रस नूं जानिया,
ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣ ਕੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣ ਕੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਰੰਚਕ ਜਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰਹੂੰ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਈਅਤ ਬਿਰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਕਿਹਾ ਹੂੰ ਸਦ ਸੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੰਚ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੰਚ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ। ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜੇ ਰਸ ਨਾ ਪਾਉ, ਤਦ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਸ ਤੋਏ ਗਾਉ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛਵੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਕਵਿਡ ਪੀ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤ ਕੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ, ਕਿ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਛਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਢੱਠ ਕੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਆ ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਸੁੱਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਚ ਜਲ ਕਿਰੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਕੈਸੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੰਗ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਏ ਪੂਰਨ ਸਿਆਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸੁੱਤ ਦੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈ ਗਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਸੱਟੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੋਇਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਵਰਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਾ ਓਏ ਮੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਲੁਜ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਂ, ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਚੱਲ ਓਏ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਸਾ ਨੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਾਮ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਚੋਪੇ ਬੋਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਚੱਲ ਗੰਗਾ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਗਣ ਸੱਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਗਣ ਸੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਛੁਹਾਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
कि तू दस किहो जा, कहंदा गंगा भी नहीं बोलदी। मान ने क्या, चल सारे छड़ चलिए, सचखंड चलिए, नदेड़ गोदावरी तो पुछने। मैं अपने शब्दां च कह रहा प्यारो, दे शब्द तो मैं स्टेज ते बयान नहीं कर सकता, क्या कमाल दी शब्दावली उन्हां दी। कहंदे चलो नदेड़ दी गोदावरी तो पुछने आ, तेरे च भी गिरा सटिया, तेरे किनारे बैठे रहे। कहंदे जदों गोदावरी तो पुछया वो भी चुप। माने क्या ये तस्वीर किवें बनाएगा? ना सतलुज बोलदा है, ना गंगा बोलदी है, ना यमुना बोलदी है, ना गोदावरी बोलदी है। कहंदे अंदरों आवाज आई, छड्ड इन्हां नूं, तू ओहदे कोलों जाके पुछ जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह मत्था टेक के गया है। याद रखियो कि गुरु गोबिंद सिंह गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरिहाई दित्ती, ओहदे तो पुछ। कहंदे जदों मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकिया ते आवाज आई, तू पाठ करिया कर। मैं देखो गल किवें लिया रहा, फोटोआं पूजन दी बजाए। प्रोफैसर साहब कहंदे शब्द विचों आवाज आई, किन्नू पुछन तुरे हैं? गुरु गोबिंद सिंह दा रूप छड़ परां सट कागज पानी दे विच, आ रंगां दा डब्बा रोड़ दे पानी च, ओदियां तस्वीरां कागजां ते नहीं बनदियां, कागज गल जांदे ने। गुरु गोबिंद सिंह दीयां तस्वीरां ओदी छवि खालसे दे खिरदे विच बनदी हुंदी है, केवल कागज ते नहीं। उन्हां दीयां फोटोआं सिखां दे चेहरिਆਂ विच ने, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਤਲੁਜ, ਯਮਨਾ, ਗੰਗਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਛਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਮਲੇਸ਼ ਪਰ ਚੜ੍ਹੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਾਮ ਸਿਓ ਜੋੜੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਜੋੜੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਧਰ ਆਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਪ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਿਖੇਲਾ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਖੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਫਿਰ ਅਰ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਜਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਹਿ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਾਂਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਹੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਪ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਯਮ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਪ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਕਰੋ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ।
ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਸੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜਪ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਪ ਸੰਗਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਜੋੜੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਤ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮਵਾਦ ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਮੁਸਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੂੰ ਫੀਡ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਚੁੰਘਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਲਈਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੈਕਟ 'ਚ ਬੰਦ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ ਕਿਹਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਜਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਗਲੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਂਝੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੂਗਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਕਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਕਵਾਂਗਾ। ਉਂਝ ਕਿਉਂਕਿ
उस दिन आप सारी कथा की, मैं 2-3 दिन मैं करके गया सी किव सचियारा होई है। ਜਿਹੜੀ चौथी पौड़ी है तो उस दिन मैं क्या सी जी, एक तुक दे अर्थ जपजी साहिब दियां 4 पौड़ियां विच ने। 4 पौड़ियां दी व्याख्या मैं दोबारा रिपीट कर देना कि सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार, भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सहस सियाणपा लख वो है ता एक ना चलै नाल। मारे शब्द वरत रहे अगे, किव सचियारा होइए किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ओदे हुक्म च ओदी रजा च चलना जो तेनू परमात्मा ने तेरी होंद वेले नाल लिख दिता है। ध्यान दिया जे इत्थे हुक्म की है, ओदा वरतारा की है। अगली पौड़ी है इत्थे समाप्त होगी हुक्म रजाई चलना। अगे महाराज कह लगे, हुक्मी खोवन आकार हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी खोवन जी हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। अगे फिर आ गया नानक हुक्म। हुण पहली पौड़ी सी हुक्म रजाई चलना, दूसरी पौड़ी की समाप्ति हो रही है नानक हुक्म जे बुझे ता खौमै कहे ना कोई। जड़ा हुक्म नू समझ गया पर प्रकरण हुक्म ते सचियार दा चल रहे। तीसरी पौड़ी आ गई महाराज जिन्हें हुक्म बुझिया वो कौन? हजूर ने फरमाया, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवे तोट, कत कत कथी कोटी कोट कोट। अगे महाराज के देंदा दे लैंदे तक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। अगला शब्द फिर हुक्म दा आ गया, हुक्मी हुक्म चलाए राह। फिर बेनती सुनियो, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, नानक हुक्म जे बुझै ता खौमै कहे ना कोई। तीसरी पौड़ी है, हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो। फिर अर्ज सुनियो, लफ्ज फिर उत्ते हुक्म आ गया पर अर्ज कह सचियारता शब्द ते उत्थे खलोता है। सतगुरां ने शब्द वरत्या, खालसा वो है जिहड़ा जप करदा है। मैं बेनती करा वो जप किवें करे। हुण चौथी पौड़ी है उस जप दी, साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। बड़े अर्थ सौखे ने। परमात्मा वैगुरु आप सच ने, उन्हां दा नाम सच है, उन्हां दी जिहड़ी भाख्या है बोली है वो सिर्फ प्रेम है। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। आखें असी आखने मंगहें देह देह दात करे दातार। आखने मंगने खां दाता दाता बख्शदा है। फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। जदों दात तुसां दित्ती फिर केड़ी चीज भेटा रखा। फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। मुंह के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। आ क्या भी खालसा शुरुआते तो कर, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। में एक होर बेनती, क्योंकि पिछले तकरीबन मैं अर्ज की अज 10वां दिन है, सिर्फ इको प्रसंग ते जी जप अमृत वेला शब्द वरते है। चलो कई सज्जन अमृत वेला उम्र दा कर रहे हैं, कोई अमृत वेला जदों नाम जपिया अमृत वेला उदों, क्योंकि बंदा अपनी कमजोरी तो अर्थ करदे भजन दे राह लभदा। मैं उठ नहीं सकदा, आलसी हाँ, तो मैं ही चाह भी इंज ही करो कि अमृत वेले दे अर्थ ही इस तरह बना दो 8-9 बजे, है ना जी। एक नुक्ते को पकड़ते हैं, खुद को बदलते नहीं, कुरान को बदलते हैं। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जप दी, क्योंकि खालसा सोए जो जप करे दे आपां गल नाम जप करे कि महाराज ने जिहड़ा नाम नाल जोड़े। आपनूं एक बार मैं अर्ज कीती सी, गुरु ग्रंथ साहिब विच 6000 तो वध शब्द ने, पौड़ियां सलोक शब्द, पर सरलेख पूरे गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ 3 बारी आया है। इस बेनती नूं सुनियो।
सरलेख किते नहीं आया। शब्द गुरु आपां गल करने आ, फिर अर्ज है शब्द गुरु दी गहराई विच जाना असी लफ्जां दे रूप विच कर रहे हैं, पर गुरमुखो शब्द तां उदन भी सी जिदन कुछ भी नहीं सी। आपां शब्द वरतने आ मानवी बोली च, शब्द ही है जिन्ने उत्पत्ति की, शब्द ही है जिहड़ा उत्पत्त होए नूं लय कर दिंदा है, ते शब्द ही है जिहड़ा लय होए दी फिर उत्पत्ति कर दिंदा है। सर्जन विसर्जन पुनर्सिरजन। गुरु ग्रंथ साहिब विच पहली बारी जिहड़ा शब्द सरलेख आया वो जप नाल संबंधित है। मारू राग चाहुंदा है, क्योंकि मारू राग की शुरुआत हुंदी है सलोक साजन तेरे चरण की होए रहा सतूर, नानक शरण तुहारिया पेखूं सदा हजूर। उथे अगे जिहड़ा पहली बारी हाइडिंग कह लो सरलेख कह लो, उथे आउंदा शब्द। वो शब्द है जी पिछों राती सदड़ा, पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले। इत्थे अर्जा पिछल रात सदड़े पैंदे आ जेड़े वाहिगुरू जी दा जप करदे आ। पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले, जेड़े नाम जपदे ने खेमे छतर सराइचे दिसन रात पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिनको सद मिले। पिछल रात सदड़े पैंदे आ। मैं अर्ज करांगा होर बेनती है, जप ही अंदर उतरदा है। उंज पुराण गुरबाणी ने ते जप दे बड़े तरीके दस्या जी। एक पासे बाणी सतगुरु कहंदे रसना नाल जप, रसना जपिया एक नाम, ते उदाहरण देंदे आ मधानी दी दुध दी ते चा अपनी जे चापा दुध रिड़कने पिया चाटी दी, क्योंकि चाटी विच जदों दही जम जांदा है ते उस विच मधानी पांदे सन पुरातन समय। ओदा फुल लकड़ दा है। उस मधानी दे चार चफेरे रस्सी नेत्रा सी जी, दो इट्टियां सन गुलियां सन लकड़ दियां। ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜੰਮੇ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜੀਵ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਟੀਆਂ ਬਣਾ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਜੰਮੇ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਜੰਮੇ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ सिर्फ मधानी दे फुल नाल रिड़कन नाल, ते इट्टियां छड्ड दित्तियां रिड़किया नहीं जाना। जप करदियां मन नूं इस तरह पकड़ जिवें इट्टियां पकड़ियां ने, ते रसना नाल इस तरह बोल जिवें मधानी दुध रिड़कदी है। उहदे चों रिड़कियां ते मक्खन निकलदा है, इहदे विचों रिड़कड़ियां अमृत निकलदा है। महाराज दा एक बचन हुंदा है, भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधा को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायन होए निराश जमावो। जपो ता एको नामा, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। अगे महाराज कहते ए मन ईटी हाथ करो। फिर बेनती है इस मन नू इट्टियां बनाओ। इट्टियां दा अर्थ जप करन वाले घुट के पकड़ मन नू भज्जे ना। ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो ता मथिया इन बिद अमृत पाओ। बेनती है एक पासे हजूर कह रहे ने रसना जपिया एक नाम, इया सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम। दूजे पासे महाराज कहते नहीं, जप मन सतनाम सदा सतनाम, मन नाल जप। जप तो बहुत डिटेल है जी दी। तीजे पासे महाराज कहते बिन जेवा जो जपै खियाए, सारी जिंदगी जबान नाल जपदा रहेगा, तेरा खिरदा भी कदी जप करे, वो उसनूं भी कदी जप। महाराज ये बचन बेअंत कहते हैं। एक होर बेनती, जप किन्ना क जप वेचिया ना जाए, जप अपने जीवन च कमाया जाए। हुण जे कोई गुरमुख प्यारा अभ्यास करदा है ते ओदी मंडी करना होवे, मैं इन्नियां माला कीतियां, इन्ने जप कीते, इन्ने पाठ कर गया, मेरे शब्द बड़ा सख्त जिहा वरत गया, वो जप अपने वास्ते वे। असी 100-200 करके उंज तां कि परमात्मा गिनती मिनती चाहुंदा है। मैं एक दिन क्या सी, ढलती उम्र को देख कर माला को थाम लिया, गुना बेशुमार किए नाम गिन गिन के लिया। पर किन्ना जप चाहिए, खालसा किन्ना जप करे। कोई शब्द मैं बाणी चो बाहर जाके नहीं कह रहा,
ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਜਪ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲਖਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਨਾ ਜਪ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਪ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਨੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲਖਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਹੋਏ 21 ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜਪ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਮੂੰਹ ਥਿਆਊ ਸੇਜ ਨੈਣਾ ਪਿਰੀ ਵਿਛਾਵਣਾ ਮਾਰੂ ਡਖਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਮਲ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਿਛਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਥਿਆਊ ਸੇਜ ਨੈਣਾ ਪਿਰੀ ਵਿਛਾਵਣਾ, ਜੇ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖ ਕਿਮਾਹੂ ਬਾਹਰੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਦਿਆਂ 'ਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਚਨ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਥੋੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੀਦਾ ਅਮਰਾ ਲਜ਼ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਸੀਨਾ ਅਮਰਾ ਮਕਸ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਬਖਸ਼। ਈ ਦਿਲੇ ਬਰਿਆਨੇ ਮਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਦਰ ਗਲੂਯਮ ਬੰਦਗੀ ਰਾ ਤੌਕ ਦੇ। ਖਿਜ਼ਰ ਮਾਰਾ ਆਰਜ਼ੂਏ ਵਸਲ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਸ਼ਮ ਮਾਰਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜੇ ਜਪ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਊਮ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਮ ਬਦਮ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਦਨ ਕੋ ਪਾਲੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਚੜ੍ਹੈ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਆਰਥਿਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿਰਦਨ ਕੋ ਪਾਲੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੰਨ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਤ ਸੈਲ ਨੀਚ ਕਰ ਹੋਏ,
ਇਹ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਸੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਪਹਾੜ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ। ਆਤ ਸੈਲ ਨੀਚ ਕਰ ਹੋਏ। ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਆਤ ਸੈਲ ਨੀਚ ਕਰ ਹੋਏ, ਆਤ ਦੇਖ ਨਿਵੈ ਜਿਸ ਦੋਏ। ਆਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਸਿਆਣਾ, ਆਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਸਿਆਣਾ, ਭਗਤ ਬਿਖੂਨਾ ਜਗ ਬੁਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਿਰਦਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰੈ। ਜੋ ਨਿਰਦਨ ਸਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਬੁਰਾਏ। ਜੋ ਸਰਦਨ ਨਿਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरदन दोनों भाई, प्रभ की कला ना मेटी जाई। कह कबीर निर्दग है सोई, जा कह हिरदय नाम नखोई। ये केड़ा खालसा जेड़ा गरीब नूं पालदा है जी? गरीबी एक मंगी है। बाबा जी लैके आए, बाबा पैदा सचखंड नौनिध नाम। आ गरीबी भाई जिहदी साडे सब च खिमा करियो, सारियां च नहीं, बहु गिनती च घाट है। बाहर दी अमीरी ने अंदर दी गरीबी नूं खौमे दी टीसी ते पहुंचा दिता है। गुरु अर्जन साहब ने कहा, मैं गरीब हाँ, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन शाहरी, तिस आगे को ना टिकै विकारी। मेरी बेनती है, गरीबी रब दी किरपा नाल मिलदी है। वो गरीबी है निम्रता, कर किरपा जिसका हिरदय। हाँ, आ गरीबी किरपा नाल मिलदी है प्यारिओ। कर किरपा जिसका हिरदय, गरीबी बसावे नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। पर खालसा जी, गुरु साहब निर्धन नूं पालदे आ। मैं सिर्फ कुछ उदाहरणा दे के, गुरु साहब बाणी च है जिन्हां नूं नवाजिया। मैं फिर अर्ज करांगा, सियाणे कहंदे आ, वड्डा रुख छोटे रुख नूं पल नहीं देंदा। हाँ जी, वड्डी मच्छी छोटियां मच्छियां नूं खा जांदी है, पर गुरु नानक साहब दे घर च ऐसा नहीं। सच एवे, सब तो वड्डा गुरु नानक सब तो नीवियां नूं चुकदा है। अहमदाबाद बाबा जी गए, क्योंकि एक घटना गुरु ग्रंथ साहिब च जी, उन्होंने इग्नोर भी ना करिए तो उहदे प्रति ख्याल नैगेटिव ना बनाया करिए। वो है, राजन कौन तुम्हारा आवे, ऐसो भाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोह भावे। निर्धन मैनूं चंगा लगदा है। तेरे घर च की अखाथी ने, घोड़े ने, तेरे घर च खीर मिल जू, उहदे घर साग मिल जू। महाराज कह रहे ने, वो मैनूं चंगा लगदा है। गुरु साहब जदों अहमदाबाद गए हा, निर्धन को पाले है, मलक भागो जिन्ना किसी को पैसा है, पर घर के दे रहे लालू दे। मेरी फिर अर्ज सुनियो, मैं जिन्ना को, क्योंकि साडा संबंध है कथा नाल, असी अपने गुरमुखी दे स्रोत जिहड़े गुरमत नाल सहित नाल संबंधित ने, तकरीबन वही असी पढ़ने हैं जी। बाबा जी ने पहली बारी किसी थां ते आवाज मार के क्या, लालो भुख लगी है, शकन नूं की देगा। गुरमुखों दे घर च रहे ते गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बारी नहीं, जोर मारदे मर गए कई भगत, अकाना पीलू छज्जू ते शाह हुसैन, कि साडी एक सतर ही गुरु ग्रंथ साहिब च आ जाए। वो गुरमुख प्यारा जिहड़ा लकड़ां घड़दा है, किले घड़दा है, मंजियां ठोकदा है, ओहदा नाम गुरु ग्रंथ साहिब च 7 बारी हजूर ने लिया है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वे ला लो। गरीब नवाज ने, निर्धन पालन वाले ने। एक होर बेनती करा, गुरु हरगोबिंद साहब दे जीवन की घटना है। मैं कौन सिर्फ मैं बाणी दे अर्थ करदे सिर्फ कुछ को इतिहास विचों। जदों महाराज ये ग्वालियर दे किले तो आउंदे आ, आगरे मुकाम करदे आ, साडा इतिहास कहंदा एक घाई सिख जी जिहड़ा मेहनत करके घाह खोद के वेच के गुजारा करदा है, उन्हें एक टका साम के रखिया है कि जिदन गुरु हरगोबिंद साहब मैं जावांगा उन्हां दे चरनां 'च भेंट करांगा। साडा इतिहास कहंदा वो भुलेखे नाल पुछ बैठा भी पातशाह दा तंबू किथे। दसन वाले जहांगीर दे तंबू वाल इशारा किया, चला गया, टका रख दिता,
ਗੱਠ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਘਾਹ ਦੀ ਗੜ ਚੁੱਕੀ, ਚੁੱਲ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਾਹ ਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਗੱਲ ਘਾਹ ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਾ ਚੁੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਟਕਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਣੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1763 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਮ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦਾ ਜੀ? ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ। ਲੇਖਾ ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਰੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਤਲਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੂਰਤੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਛੁਹਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਸਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਸ਼ੋਜਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਵੇਖਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਵਾ ਸ਼ੋਜਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਾਰਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਤਵੇ ਦਾ ਵੇਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੋਚੀ ਤੋਂ ਪੰਡ। ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਸਤਰ ਖੋਲਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਸ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਲਸਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 15 ਨਹੀਂ, ਬਸ 5 ਹੀ ਬੜੇ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਪੋ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਭਾਜ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਰਧ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। मैं प्रबंधक वीरांदा भाई रविंदर सिंह जी जी, तुम सब जिन्ने तुसी मैंबर हो, आप सब का धन्यवाद। इस करके तुसी सवाल बनाया संगत दे दर्शन करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर सब को वेचदा, जेता जगत संसार, डिठे मुक्त न हो गई, जेकर शब्द न करी विचार। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तह दिलों धन्नवादी हाँ भाई साहब भाई चंद्र पाल सिंह जी होना का शुक्र है लख बारी करोड़ बारी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जिन्होंने अपने प्यारिਆਂ ਦੇ मेल कराए कि आप शांति रूप ਦੇ ਵਿੱਚ आप सारे ने दर्शन नज़ारे किए। और मैं प्रबंधकों को बेनती करूँगा भाई साहब होना जो भाई साहब होना सन्मानित कारण सिरोपाल की रात भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी होनी देंगे। फिर एक बार भाई साहब होना का बहुत बहुत तह दिलों धन्यवाद है, जिन्होंने साड़ी बेनती मांगिया होया संगतां दे विच आके 12 दिन इकट्ठा की है। फिर आस करते हैं कि जो भी भाई साहब इस इलाके में आएंगे जरूर ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰਦੀਪ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ TV 84 ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਤਾ ਵਾ, ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ TV 84 ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਆ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਡੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਜਾਇਡ ਸੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੀਪਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੋਨੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਪਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੀਪਵੀਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪੇ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਸਭ ਚੁੱਪੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨੇ ਹੋਣੀ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਆਗੂ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟਾਇਰ ਪਾਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੜਾ ਥੀ ਪਿਆ ਵਾ ਲੱਦਵਾਗੇ ਨੂੰ, ਦਾੜਾ ਵਾ ਲੱਦਵਾਗੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਰਖਾਣ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੱਟ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਦਾੜਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡਿਓਂ ਸਾਰੇ ਫੂਕਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾ, ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲ ਗਏ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਨੋਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਰਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਲੀਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਭ ਨੋਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ।
ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੜਕਦੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਘਰ ਘਰ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। भगती लाए भगती लाए भगती लाए जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दरबार जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दरबार जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दरबार महागज गाजे कागड़ दंगाजी महागज गाज चागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे चागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे चागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे कागड़ दंगाजी महागज गाजे कागड़ दंगाजी महागज गाजे जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे कागड़ दंकाती कटारी कटारं कागड़ दंकाती कटारी कड़ाकं कागड़ दंकाती कटारी कड़ाकं कागड़ दंकाती कटारी कड़ाकं कागड़ दंकाती कटारी कड़ाकं कागड़ दंग तीरं तोपं तड़ाकं कागड़ दंग तीरं तोपं तड़ाकं जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे जागड़ दंग नागड़ बागड़ जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे जागड़ दंगाजी महागज गाजे महागज गाजे जागड़ दंगाजी महागज गाजे जागड़ दंगाजी महागज गाजे जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे कागड़ दंकाती कटारी कटारं गबरदा पगरि गबरि गरि ससा गबरदा काती कटारी कटारं कागड़ दंकाती कटारी कटारं कागड़ दंग तीरं तोपं तड़ाकं कागड़ दंग तीरं
सागरदं शस्त्रं जागर्तं सागरदं शस्त्रं जागर्तं सागरदं शस्त्रं जागर्तं सागरदं सागरदं शस्त्रं
खालसे को खालसा मेरो ओत पो सागर बूंदेरो सागर बूंदेरो हूँ खालसे को हूँ खालसे को हूँ खालसे को हूँ खालसे को खालसा मेरो खालसा मेरो ओत पोत सागर बूंदेरो ओत पोत सागर बूंदेरो ओ
नानक सार ओ खालसे को खालसा मेरो ओ खालसे को खालसा मेरो पोत पोत सागर बूंदे पोत पोत सागर बूंदे ओ खालसे को खालसा मेरो ओ खालसे को खालसा मेरो खालसा अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज सारे गाओ खालसा अकाल पुरख की फौज करो कृपा खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज 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 आओ खालसे को खालसा मेरो ओ खालसे को खालसा मेरो पोत पोत सागर बूंदे पोत पोत सागर बूंदे ओ खालसे को खालसा मेरो ओ खालसे को खालसा मेरो जब लग खालसा रहे न्यारा जब लग खालसा रहे न्यारा जब लग खालसा 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 रहे न्यारा बदनी दनी दा पगारे नवा सानी पगारे नीदा जब लग खालसा
खालसा मेरो मेरो खालसा मेरो मेरो खालसा मेरो बुद्ध हर ज्ञान खालसा मेरो बुद्ध हर ज्ञान खालसे का हो तरो ध्यान खालसे का हो तरो ध्यान उपमा खालसे जात ना कही उपमा खालसे जात ना कही जिहवा एक पार में लही जिहवा एक पार में लही पार में लही खालसे को खालसा मेरो खालसे को खालसा मेरो ओत को सागर बूंदे ओत पोत सागर बूंदे खालसे को खालसा मेरो खालसे को खालसा मेरो खालसा सो अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया जपो सो अमृत सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सुर नर मुन जन अमृत खोज दे नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया करो कृपा अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सुर नर मुन जन अमृत खोज दे
संगत बहुत है। जीवन में अगे ही बड़े घाटे पै गए। ते हुण दे घाटे पूरे करन दा समा है सत संगत। बड़े घाटे पै चुके हैं। यही ते वेला है, यही समय, यही घड़ियां ने, यही वक्त है। इत्थे तक ते गुजर गया वक्त, अगला भी पता नहीं जे लगना कदों वक्त ने गुजर जाना है, कदों जिंदगी ने गुजर जाना है, लंघ जाने ने पल सारे। इस जीवन नू सफल कर लईए सत्संग। ते जिन्हां ने हालां तक खंडे बाटे दी पाहौल नहीं लई, अज बना जाओ मन ते कलगी वालिया, किरपा ते रहमत कर। जीवन अधूरा है, जे तेरी रहमत झोली पा जाए ते ये जीवन पूरा हो जाएगा। बोलो श्री वाहिगुरू। बस करो कृपा, सतगुर दी बाणी नाल जुड़िए सारे। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, पाया अमृत गुर कृपा कीनी। सच्चा मन बसाया, सच्चा
गुर ते पाया, सो अमृत ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। लब लोभ हंकार चूका, सतगुरु भला पाया। लब लोभ हंकार चूका, सतगुरु भला पाया। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, 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 ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, 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 ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲ
सो देखे, गुरमुख चाल चले सो देख, ओए मिठ बोला, ओए मिठ बोला, करो कृपा, ओए मिठ बोला, ओए मिठ बोला। गुरसिੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ ਲਿਖੈ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਛਕ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? तेरी रसना मिठी है, बोलना चंगा हो गया। तुरिया जा रहे हैं, चाल चंगी है कि नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਜਪੋ ਜੀ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ ਲਿਖੈ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਓਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ। उपदेश अवेश विसेखै, उपदेश अवेश विसेखै, आप गणाए न अपड़ै, आप गणाए न अपड़ै, आप गवाए रूप न रेखै, आप गवाए रूप न रेखै, मुर्दे वांग मुरीद होए, मुरीद
ਗੁਰਸਰਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਅਮੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣ ਬੱਜਰ ਭਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣ ਬੱਜਰ ਭਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ, ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੋਲਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੋਲਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੋਲਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੋਲਣਾ, ਨਾ ਤੋਲ ਤੁਲੇ ਤੁਲ ਧਾਰਾ, ਤੋਲ ਤੁਲ ਤੁਲੇ ਤੁਲ ਧਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਖਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, 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 ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਰਮ ਪਿਆਰ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪ ਲਓ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਲਿਖੈ ਨਾ ਲਿਖੈ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ, ਲਿਖੈ ਨਾ ਲਿਖੈ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ, ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा, ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कईयत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस ताके, जाका सतगुर पूरा। पूरे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी गोद दे विच बैठ के आप जी गुरु प्यारिਆਂ पासों गुरबाणी दा रस सरवण कर रहे सी। धन्नवाद है जथे दा। आओ जथे नूं होर असीं दिंदियां होइआं, क्योंकि इन्हां दी मेहनत जो इन्ने दिनां तो कर रहे हैं, अज 12 ही है, 80 पुराने गुरु वाले बने हैं जिन्होंने अमृत की दात बख्शी है। और आने वाले साझी फतेह करिए गुरु पातशाह के नाल ते जथे वास्ते मंगीए असीस कि गुरु पातशाह जी इस तरह है सिख कौम की सेवा करते रहन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तय दिलों धन्नवादी हाँ भाई साहब, भाई सरबजीत सिंह जी, सारे जथेदार जिन्होंने 10 तरीक तो लैके सेवा की है। कल दिन के दौरान भी इन्होंने हाजरी भरनी है ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:40 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। 8:40 ਤੋਂ 9:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਦੁਰਗ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। 9:15 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ, ਠੀਕ 11:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਪੂਰੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਓ, ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਓ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਓ, ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਬੂਟੇ ਪਾਲਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਲਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਛੱਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਟਰੇਸੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਲਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਜਿਸਟਰ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਣਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣੇ। 4 ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਨ ਦੀ 324ਵੇਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਗੁਲਾਮੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੈਂਸਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸੌਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 38% ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10, 15, 20, 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1621 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਸੋਚ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਵੀ ਆਰ ਬੈਟਰ ਆਫ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਗਾਟ ਟੂ ਮੂਵ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਫੰਡਮ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਸਟੇਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਨਿਊ ਜਰਜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਗੀ। We have to fight. We have to fight at this time. We're keeping all the options open, but pen is the most powerful instrument at this time to fight for freedom. Referendum ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ। referendum ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ referendum ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਸਦਰਨ ਸੁਡਾਨ, ਈਸਟ ਟਿਮੋਰ, ਕੋਸੋਵੋ, ਮੌਂਟੇਨੈਗਰੋ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਗਲਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਖੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖੋ ਭੈਣੋਂ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਜੇ, ਵਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਈ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ 1975 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ, United Nations ਕੀਤਾ ਵਾ। Indigenous people have right. We are using that right. What's the problem with that? ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। International Covenant on Civil and Political Rights ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। International Covenant on Social Cultural Rights ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। Universal Declaration of Human Rights ਦੀਆਂ 30 ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। United Nations against torture, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਟਾਰਚਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Can you imagine our condition? But we are powerful. We are making a difference.
We are doing the referendum and India is on the run. ਇਹ ਸਾਡਾ referendum ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ referendum ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। That we are violating the territorial integrity of India. Really? How is that possible? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ is not a part of India. Therefore, we are not violating any territorial integrity. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ there was transfer of power. No country was supposed to be occupied. ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੋਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸਟਾਪ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਓ, there's so much to talk about. I talk to you about change in thought, Universal Declaration of Human Rights, right to self-determination, referendum, India नहीं रोक सकता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਿੰਘੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨਸ਼ਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ, ਬਾਰਨਸ ਐਂਡ ਨੋਬਲ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲੋਡ ਹੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਸਵਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਤਿਆਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਲਾਰਾ ਉਹੀ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇਦਾਂ ਝੁੱਲਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਝੁੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਫਤ ਕਰੇ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖੋ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खग खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अत रण मंडंग वर पंडंग पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग ज्योत अमंडंग पाण प्रभंग सुख संता करणंग दुर्मत दरणंग किल बिख हरणंग अस शरणंग जय जय जग कारण सृष्ट उबारंग मम प्रतिपारंग जय ते गंग जय ते गंग जय ते गंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा सत संगत जीओ, अज दुनिया भर विच जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां वसदियां ने, खालसा साजना दिवस, खालसा प्रगट दिवस, उस दे 324 वरे दी याद असी सारे मना रहे। बहुत कुछ सारा दिन दीवान चलदे, साडे तो पहला कीर्तन कथावाचक डॉक्टर बख्शीश सिंह जी, हर एक ने जो खालसे दे कॉन्सैप्ट नाल जुड़ी हुई गल है, जे रूहानियत दी गल है तो फिर बाणी साडा आसर है। सुर नर मुनजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाए। अमृत जदों नानक चंद नाज जिहड़े 20वीं सदी दे एक चंगे शायर होए, उन्होंने जफरनामा जां गुरु साहबान दियां होर रचनावां दे उत्ते आधारित एक लम्मी नज़म लिखी, जिहड़ी उस वेले दियां अखबारां प्रभात उर्दू दे विच छपी। उस च उन्होंने एक गल कही कि गुरु कलगीधर पातशाह ने जिहड़ा आबे हयात, अमृत दे लई लफज परशियन दे विच आबे हयात है, आब पानी नूं कहंदे ने, जिस तो साडे सूबे का नाम 5 आब 5 दरियावां दी धरती करके उभरदा है। ते आबे हयात, हयात जिंदगी नूं कहंदे ने, ते आब फिर पानी है। हुण एक पासे वो आबे हयात है कि वो जिहड़ा पानी पी के कोई मरदा नहीं है, अमृत ना मरन वाला आबे हयात जिहड़ा सारी जिंदगी दे। पर दूसरे पासे गुरबाणी सानू याद करवांदी है कि जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी है। सानू गुरबाणी ये भी याद करवांदी है, राम गयो रावण गयो
ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੂਕਰੈ ਕੂਕਰੈ ਗਰਦਵ ਹੈ, ਸੂਰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਗਧੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮ ਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈਨ ਦੁਲਰਾਏ, ਇਹ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 7 ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5-6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀ, ਕਾਫੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਥੀਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6000-7000 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਇਆਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸੋਚੇ, ਇੱਕਦਮ ਪੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਭਿਅਤਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਹਮ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਮੱਧਮ, ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਅਵਲ ਦੋਇਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਧਰਮ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ
एकस के हम बारक। ਇਹ रूहानियत ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੈਟਿਕ ਚਾਰੋਂ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਰੀਅਨ ਚਾਰੋਂ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। 9 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 324 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ 'ਚ ਉਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਪਹਿਲੀ ਬੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੰਟਰ ਔਰ ਸਮਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੇ ਕੁਝ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਿਲਵਡ ਵਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਥਾਟ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਸ ਹੈ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 'ਚ, ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ, ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ, ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ 39 ਸਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਬੜਕ ਬਿਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀਆ ਮੁਫਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਇਸ ਤੇਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ। 230 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 1469 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1699 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਪਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ
तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। हुण ये उत्तम पंथ, निराला पंथ, निर्मल पंथ, खालसा पंथ हो जाता है। कबीर साहब जदों जन खालसा बन गए ने प्रेम भगती दे नाल, खालसा फ्री है, खालसा रब नाल जुड़िया होया है, सब बंधना तो आज़ाद, सब रिचुअलिज्म तो आज़ाद, सब कुल कर्म जो पिछले कर्म या जो ब्राह्मण उस वर्ण आश्रम नाल जोड़ के उस नूं शूदर बना के रखना चाहता सी। फिर गल इत्थे नहीं रोकी, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई, कि इन्हों याद होए कि इन गरीब सिखन को कि जिनकी जात वर्ण कुल माहे, सरदारी ना भई कदाहें, तिन ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। वो तहजीब जिस दे कोल अकाल पुरख दा आसरा है, गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप च रूहानियत पीरी दा सोम है, जिस दे कोल अपनी जबान है, अपनी स्क्रिप्ट है, अपना तख्त है, ते फिर पंज ककारी रूप दे विच गात्रे कृपान पा के कृपा ते आन दो शब्दां दा सुमेल ये याद दहानी करवाई। जिहड़ा शब्द तुसी पढ़दे हो कि जदों असी ये कहंदे हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले, किसी भी डिबेट च करके देख लो कि बिना पोलिटिकल पावर तो, बिना राज शक्ति तो निर्धन नूं तुसी पाल सकदे हो। जिथे साडा अपना पंजाब हज़ारां किसान पिछले सालों सुसाइड करते ने, जिथे अज ना साडा धर्म महफूज है, ना साडी अणख दा कोई वारस जे को उठदा है। अज जदों असीं गल कर रहे हैं पंजाब दी धरती वाल नज़र मारो, दफा 144 बठिंडे दे डिप्टी कमिश्नर दे ऑर्डर नाल लगदी है। उस साबो की तलवंडी, उस तख्त दमदमा साहब संगतां चों कल्ले कल्ले नूं तलाशियां दे नाल अंदर जाण दित्ता जांदा है। भाई अमृतपाल सिंह होरां दा एलीबाई इस्तेमाल करके पंजाब हरियाणा हुण गंगानगर हनुमानगढ़ पहुंच गए ने। तख्त हजूर साहब दे नेड़े तेड़े सिखां दे घरां ते छापे मार के 3-3 फुटियां किरपानां नूं आर्म्स एक्ट दे थल्ले उन्होंने केस रजिस्टर किए ने। हुण ये सारा पार्ट जदों असीं खालसे की गल करते हैं, जिस आज़ादी नहीं है, जे फ्रीडम की गल नहीं है, अज दे कॉन्टैक्स्ट जे असीं 20वीं सदी के महान सिख शहीद सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले उन्हां दे इस फरमान वाल नज़र मारीए, खालसा जी शहीदां दे खून का हक लैणे। हुण असीं कदों तक, अजे बंदी सिंघां दी रिहाई का मोर्चा चंडीगढ़ ते मोहाली दीयां बरूहां ते लगा होया है, ते हुण किवें 9 साडे सिंह लिजा के 2000 मील दूर नवां काला पानी लभ लिया इन्हां ने डिब्रूगढ़, उत्थे जाके डंप कर दिते ने। किन्ने नौजवानों के उत्ते झूठे केस। और जे असी बीबियां दी हरासमेंट की गल करिए, भाई अवतार सिंह खंडा यूके दे विच एक्टिव हुंदे ने, खालिस्तानी एक्टिविस्ट ने, प्रोटेस्ट भी करते हैं। उन्हां दी 65 साल की माता चरणजीत कौर, उन्हां दी छोटी भैन जिहड़ी एज ए नर्स चंडीगढ़ जिहड़ी है सर्व करते हैं, उन्होंने पुलिस ने चुक्या होया है और किते मनी लॉन्ड्रिंग बनाया जा रहा है। क्योंकि डायस्पोरा सिखां नूं, और असी इन्हां गदरी बाबियां दी धरती ते खलो के जे उस पीरीयड नूं देखिए कि इत्थे उस पीरीयड च उन्होंने अपना सब कुछ छड्ड के ये फैसला किया सी कि असी धरती ते जाके रहन ना देवो हिंद च राज फरंगी दा। ये वखरी गल है कि उदों नैशनलिज्म का पाठ पढ़ाने वाला है इत्थे लाला लाजपत राय, उन्होंने नां ते पैसे इकट्ठे करके उन्हें की करतूत की। रास बिहारी बोस वर्गे लोग जिहड़े सेंट्रल सन इस मूवमेंट दे, उन्होंने किवें बिट्रे किया। सावरकर वर्गा आइडियालॉग किवें 5 वार माफ़ी मांग के बाहर निकले, ये सारे का हिस्सा है। पर गदरी बाबियां दी दृढ़ता सी, जे फांसी दे तख्तियां ते झूमे ते जयकारे गजांदे राज करेगा खालसा पढ़दे, जे काले पानी दे अंदर जेलां कट्टियां, पैरां च बेड़ियां ने, हत्थां च हथकड़ियां ने, उन्होंने ही छैने बना के शब्द पढ़ते ने, कोई गम नहीं। क्योंकि उन्होंने सिक्खी दे अर्थ समझे हुए सी कि शरीरक मौत नाल कोई नहीं मरदा। वो बाज़मीर उन्होंने इत्थों तक भी कहा जाता सी कि एक बार तुसी ये कह दो कि अपने पिंडां च जाके तुसी कोई भी सियासी एक्टिविटी दे विच कोई अपना हिस्सा नहीं लोगे, तुहाडी रिहाई कर देंगे। उन्हें किसी ने कमिटमेंट नहीं दिती। पर उस जमाने च भी जे अज बहुत बार असी ट्रेटर्स की गल करते हैं,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਆਊਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਕੋਈ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਗੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੜਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਤਨ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2021 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ OIC ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਔਰ ਜੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕਿਆ, ਚੱਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਤੱਕ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਥ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਰਡਰ ਅਤੀਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਲੀ ਔਰ ਗਾਜਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ, ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। 28-29 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ, ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, if Sikhs won't have the political power, your sons and their sons and their sons will be the chowkidars in the offices, peons in the offices, drivers of Hindu-owned Mercedes cars, security guards in front of Hindu-owned hotels, or wayside robbers, nothing more than that. ਕਿ ਜੇ ਇਹ 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਲਟੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਸਾਈਡ ਰੋਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, ਹਾਇਰ ਅਪ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ 2010 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2010 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸਟੈਂਪ, ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 174 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 550 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ 'ਚ 25 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਕ ਔਰ ਮਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ ਈਅਰਸ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਤੱਕ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1761 'ਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ 2 ਇਅਰਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਨ 30 ਇਅਰਸ 1783 'ਚ 30,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਏ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹੋਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 125 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ TV 84 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50,000 ਸਿੱਖ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ 22 ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਸਟ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਚ ਬਿਫੋਰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰਿਕ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਵ ਮੀ ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਗਿਵ ਮੀ ਡੈਥ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕੇਰੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 172 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਆਚੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 172 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਆਚੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਥਰੋਨ ਆਫ ਦਾ ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾੜੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘੱਲੂ ਕਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੋਇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਬੋਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਚੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮਸ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਚੈਲੰਜਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ
ਇੱਕੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਂਚੇ ਬਣੇ ਨੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 172 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਆਚੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 172 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਆਚੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
बहुत कुछ दस्सिया ते लगातार असी तकरीबन 2 हफ्तियां तो कीर्तन ते कथा विचारा सुनते हैं। सारियां ने दस्सिया मेरे सत्कारयोग प्रचारकां ने कि अज ओ दिन वा जेड़े ये वर दिंदियां होइयां वाहो प्रगटिओ मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, जिन्हां ने ये वर दिता खालसे नूं ते अधिकार दिता। अज ओ दिन है कला खालसा साजना दिवस कह के ये ना समझिए कि असी पूर्णता ही कीती है। उस दिन खालसे नूं 5 सिर लैके ते गुरु नूं सिर प्रवान करके वो जो दिते ते उस तो बाद जिहड़ा अधिकार मिलिया गल च किरपान पाई अधिकार दिता, फैसला करन दा अधिकार दिता सी। वो फैसला करन दा अधिकार की सी? जिहड़ा गुरु चेला भी बन गया उन्हें ये वर दे करके सानू ये दसिया कि फैसला करन दा अधिकार खालसे नूं है ते फैसला करन दा अधिकार तुसीं अज दसो भी कित्थे हुंदा है? कोर्टां दे विच असीं घरां च लड़दे होवांगे, गुरुद्वारियां विच भी लड़दे होवांगे, अपनियां कमाइयां ते भी लड़दे होवांगे, बिजनेसां ते भी लड़दे होवांगे। जदों कोर्ट फैसला करदी नीवां सिर करके बाहर आ जाने है कि फैसला वो फैसला करन दा अधिकार दिता ही वो पंजां नूं ते जिहड़े फैसला करदियां कौन हुंदियां ने? कोर्टां। ते कोर्टां कौन स्थापित करदा है? कोर्टां स्थापित करदियां सरकारां। ते सरकारां की करदियां ने? वो करदियां ने प्रबंध किहदा? राज दा। ते अज दा दिन की कहिए फिर भी जिहड़ा फैसला करन दा अधिकार खालसा राज साजना दिवस होया है। संकल्प गुरु ग्रंथ साहब तन मेरे पातशाह जी इखलाक गैरत अणख जमीर करैक्टर सारा कट्ठियां करके दिता सानू। ये नहीं कि अज असी फैसला करना हो तो घर जाके ड्रग खाइए, अज असी फैसला करना हो तो असी करैक्टर लैस लोगों को सामने लेके आइए, अज असी फैसला करना हो तो असी ओ जेड़े मैं लफज की बरता कि जेड़े करैक्टर लैस लोग सारे विच आ गए, ओ नहीं इखलाकी किरदार वाले उन्हां लोकां नूं हक दिता है। ओ लोग सी ते जे प्रबंध सरकारां दा राज करना ते अज असी गल की है। पहला मेरे डॉक्टर साहब हुणी सत्कारयोग वड्डे वीर दस के गए ने ते हुण ये देखिए कि असी उस राज प्राप्त करने वास्ते की कुछ कर रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है, धन्यवाद है कमेटी दा समूह दा जिन्हां ने समा दिता। 10 मिनट मैं कोशिश करदा कि 5 मिनट मुक जावे। अज मैनू खुशी हुंदी है कि मैं उस गुरुद्वारे विच खड़ा है। धन भाग ने कि जिथे जिन्होंने कहने कि तप स्थान कह लिए, गदरी बाबियां दा इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहब स्टाकटन अज असल में विसाखी का दिन खालसा साजना दिवस यह मना रही है।
हर पासे दिखते ने लगे झंडे खालसे राज दे ना, भावें खालसा राज कह लो, भावें खालिस्तान कह लो, भावें पंजाब नूं आजाद कर लवो, कह लो, भावें पंजाब नूं आजाद कर लवो, सारे ही फाउंडर हैं। फ्रेंडम होंदा है, वध चढ़ के वोटां पाइयां, लखां नाल वोटां पाइयां, वारी साडी कैलीफोर्निया दी भी आउणी है। ये याद रखियो, कैलीफोर्निया दुनिया च एक और सूबा है, स्टेट है, जिन्ने जिहड़ी गल होई है पेंसिल्वेनिया दी, जिहड़ी गल ओंटारियो स्टेट ऑफ कनेडा दी होई है, जिहड़ी न्यू जर्सी दी होई है, ते अज कैलीफोर्निया सब तो पहला तुसीं 17 स्टेटां विच इनकलूड थल अपने स्टार्टन सिटी, जिथे तुसीं जेनोसाइड पास करा चुके हो रेजोल्यूशन पा के। ये वो स्टेट है जिन्हें नींह बधी है इस चीज की, ते गां भी नहीं बननी है। रिकॉर्ड तोड़ना कनेडा का भी, ओंटारियो का भी, ब्रैम्पटन का भी, इत्थे लखां दीयां वोटां पूरियां पाउणियां ने। बस इन्नियां को बेनतियां ने, प्रवान करियो। कोई गलबात करनी है, वध घट गल कोई मुंह चों निकल जावे, माफी मंगने आ, पर एक गल याद रखियो, इस समय ने मुड़ के नहीं आना। मैं फड़ रही तरीक समय ने एक न मन्नी, मैं लख वास्ते पाए समय खसकाई कन्नी, मैं किवें न सकी रोक अटक जो पाई भन्नी। हो संभाला इस समय नूं, ये ठहरन मूल ना जानदा ते कहंदे फिर भाई वीर से कहंदे भी जेड़ा अज समा फिर मुड़ के वापस नहीं जे आउणा। ये संभालो, होइयां गलतियां दी माफी, पर बेनती जरूर प्रवान करियो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बेनती, फिर सारे जाने गज वज के नारे पहले भी सिंगा बुलाए तो नारे मैं भी चार मारने जरूर है, दिल मेरा भी करता है। खालिस्तान बावां खड़ियां करके सारे बुलाए, खालिस्तान 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 खालिस्तान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है। हुण मैं बेनती करूँगा भाई साहब गुरमेज सिंह जी जुब्बा सिटी तो, जिवें मैं पहला भी दसिया कि इन्नी रोज़ तो दूरों चल के आके भी दीवान सुनते रहे आ। मैं धन्नवाद करदा इन्हां दा, जो हमेशा ही गदरी बाबिਆਂ ਦੇ स्थान ते आउंदे हन। कोई भी प्रोग्राम होवे असीं इन्हां नूं जीओ आया आखदे आ। संगत दे विच आए हन, आओ इन्हां दे विचार सरवण करिए। इन्हां तो उपरंत 5 मिनट वास्ते भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी उप्पड़ उन्होंने एक वार लाउणी है, वो भी तुसीं सारे जाने सुन के जाओ जी। फिर आपां दीवानां दी समाप्ति करांगे ते सवेर नूं 6 बजे आसा दी वार इसे स्थान के उत्ते आरंभ हो जानी है। जिन्हां वीरां भैणां पास समा होवे, लाहा लैना चाहुंदे होण, जरूर समय सिर पहुँच के लाहा लिओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग टाल चबर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच गुरु रूप गुरु खालसा सत्कारयोग साध संगत जी, आओ सब तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर दा भाई गुरदास का फरमान है, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संसार से आके निर्मल पंथ चला के 9 पातशाहियां ने उन्होंने अपने अपने तौर पर पाल पोस करके 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमर की दात बख्श के संपूर्ण मनुख बनाता। तो अज गुरु घर की कमेटी ते सारी संगत भागा वाली हो जाए। 80 प्राणियां ने अमृत छक के गुरु वाले बने हैं। आओ उन्होंने वीरों तो सीख के जो प्राणी हजे जिन्हें अमृत नहीं छकिया, सारे अमृत छक के गुरु के लड़ लगिए, ताकि जिहड़ा राज की असी गल करते हाँ, राज तो गुरु साहब लैके बैठे हुए हैं, पर असी हजे तैयार नहीं। क्यों असी उस दिते हुए गुरुआं के पैगाम नूं मनदे नहीं। आओ आपां एक जो गुरबाणी दे विच तीजे पातशाह ने सानू हुक्म किया है कि किस तरह राज मिल सकता है। हस्ती सिर जो अंक सै ऐरन ज्यों सिर दे, मन तन आगे रख के उभी सेव करे। इउं गुरमुख आप नवारीए सब राज श्रेष्ठ काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नदर करे। गुरु महाराज ने सानू यह उपदेश दिता। आओ आप जिस तरह
ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਾਬਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੱਚੇ ਜਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਹੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਨੂੰ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੀ ਆ ਇਹ? ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਆ। ਤੇ ਆ ਮਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਟਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 300-400 ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੰਨੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ੇ ਮਨਾਈ ਜਾਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ੇ ਮਨਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਦਣ ਬਣਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਬਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੈਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਬਿਖੜੇ ਜੰਗਲੀ ਪੈਂਡਿਆਂ ਚ ਖੌਫਨਾਕ ਰਾਤਾਂ ਕਹੂਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਵਜ਼ਾ ਕੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਜਬ ਕੀ, ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 80,000 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। किश्ती बोही होती है लेकिन किनारे बदल जाते हैं, आंखें बोही होती है लेकिन इशारे बदल जाते हैं, चमक बोही होती है सितारे बदल जाते हैं, स्टेज ओही होती है लेकिन बुलारे बदल जाते हैं, लेकिन बुलारे बदल जाते हैं। मेरे तो पहला बहुत उच्च कोटि दे बुलारे, कीर्तन जथे, कथा वाले बहुत प्रसंग तुहाडे सामने इतिहास सुना के गए ने। सतगुर सच्चे पातशाह खिमा करन। उस मेरे तो पहला डॉक्टर अमरजीत सिंह होना ने अमृतपाल सिंह खालसा बारे बहुत कुछ दस दिता है, पर वो नौजवान कोई गलत काम नहीं किया, किते गोली नहीं चलाई, कोई बंदा नहीं मारिया, पर साडे अपने हाथ धो के उहदे मगर पै गया। साडे अपने अज बेघर सारा परिवार होया फिरदा। झूठे पुलिस केस पा रही है ते भाई अमृतपाल सिंह इत्थे जिन्ने प्रचारक बोल के गए ना, मैं भी उन्हां दे विच ही हां। चाहे अमृतपाल सिंह, पिंदरपाल सिंह है, रागी जथे है, साडे कोलों एक भी इस बच्चे का इत्थे नौजवान जिन्हां दे बच्चे नशियां नूं लगे ना, उन्हां घरां तो पुछ के देखो, उन्हां मामा तो पुछ के देखो किन्ने दुखी ने। इन्हां प्रचारकां दी नौजवानां ने एक नहीं मन्नी, किसी ने नशा नहीं छड्डिया, पर अमृतपाल सिंह ने बाबे बकाले दी धरती आ गुरु साहिब दी। उत्थे एक माता मिली उहनूं, कहती मेरे 3 पुत ने, तिन्ने ही चिट्टा रज के करते ने। पुत अमृतपाल सिंह जे तू इन्हां नूं बचा सकदा ते बचा लै। उस मां नूं छाती नाल घुट के लाया अमृतपाल सिंह ने, कहंदा इन्हां दा नशा जरूर छडा दांगे। किसे प्रचारकां ने 30-40 साल हो गए संतां तो बाद नशे बारे गल नहीं कीती, उस नौजवान ने कीती। हज़ारां नौजवान चिट्टा नशा छड्ड गए ने, नहीं तो सरिंजां बाहां दे विच रह गईयां। 10 मुंडे मेरे पिंड दे सरिंजां विचे रह गईयां, चढ़ाई कर गए ये नशे दी डोज कर। सो अमृतपाल दी चढ़दी कला वास्ते आपां एक प्रबंधक कमेटी तां करदी है, रोज़ साडे हैड ग्रंथी साहब अरदास करदे ने उहदी चढ़दी कला दे। आपां नाल अमृतपाल सिंह दा ते नाल ही बन के सप जे मारना डंग सीने, ओ एवें किसे दे गले दा हार ना बन। अमृत विच जे घोल के जहर देना, दुश्मन जरूर बन जा। ए परजार ना बन, ए परजार ना बन। कदे भुल के भी सिख कौम दा ओ सिखा गदार ना बन। पर जिथों साडे कौम नूं साडे अपनियां ने मारिया, साडियां ने मारिया। अमृतपाल सिंह दा भंडी प्रचार साडे अपनियां ने कीता, उन कोई गुनाह नहीं कीता। जथेदार दा बयान है, जेड़े कसूरवार आ उन्हां ते केस भर के अंदर दे दिओ, जेड़े नहीं कसूरवार उन्हां नूं छड्ड दिओ। इहदा मतलब है कसूर उन्हां कोई नहीं कीता, पर जथेदार नूं इह कहना चाहीदा सी अमृतपाल सने किसी भी सिंह दा कसूर नहीं है, सारे बरी करने चाहिए, किसी दे झूठा केस नहीं पैना चाहिए। पर जदों साडे अपने गदार बन जाण उत्थे हो कुछ नहीं सकदा। आ शेर कह के मैं खिमा मंग लैनी तुहाडे कोलों। जेकर सिख नाम होण गदार साडे,
ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਝੁਕਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਧਾਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮਿਹਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਏ। ਹੋ ਮਿਹਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਏ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਟੌਟ ਬਣ ਜਾਣ, ਗਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਚਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤਾਨਾ ਵੱਜਿਆ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹ ਸੂਰਮੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹਰ ਥਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ, ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੱਲ 78 ਦਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਕਾ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, 65-70 ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ 78 ਦਾ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ 1978 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ। 1978 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੀ ਖੂਨ ਉਦੋਂ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਨਾ ਸੱਦਿਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਬੇੜਾ ਬੈਜੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗਦਾਰੀ। ਬੇੜਾ ਬੈਜੈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ
ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਕੌਲੀ ਸਰਿੰਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡੀ ਕੌਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਭਰੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੌਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੂਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਲੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੌਲੀ ਲੈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪੀਪਿਆਂ ਦੇ ਪੀਪੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਮੈਂ ਪੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੌਲੀ ਲੈ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਮਰੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਪਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਡੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਹੈ Z1102J3। ਉਸਨੇ ਡਰਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਟੋਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ